Hello everyone, welcome to Sri RK Easy English. So far we have completed so many lessons and so many poems, isn't it? The links were given in the description box. Just have a look. Now in this video we are going to discuss the Ball poem, which is written by John Berryman, right? So before knowing about the poet, just we'll have a glance at the essence of the poem. What is the poem about actually? Actually it's a very small poem. It's a very short poem, and the poem is like there will be a boy who loses his ball. Okay, he loses his ball and he tries to get it back, but he couldn't. He cries a lot. So the poem is about this one. This is the literal meaning of the poem. Coming to the metamorphical meaning, it has two meanings actually. We can take it in two meanings, literal meaning and also the metamorphical meaning. So literal meaning was that, and the metamorphical meaning was actually the poet wants to make us understand that the ball which he lost was his childhood. And the poet also wants to tell us that when we lose something, we are not supposed to cry and be there. We should be strong enough to bear it and never complain about the things which were lost. This is the metamorphical meaning which poet wants to convey through this poem. The poet also deals with the undertones of the loss and responsibility, which teaches a boy how to be strong enough when he loses something. Okay? So not only this, there are several things which we are going to learn in the poem. Before that, let us look at the introduction of the poet. John Berryman was born on October 25th, 1914 in Oklahoma. He was an American poet and scholar in the 20th century. He stayed in Oklahoma until the age of 10 and later moved to Florida because of his father's death. Berryman can be considered a confessional poet. Berryman's earliest poems can be traced to Homage to Mistress Bradstreet, where he addresses America's first woman poet, Annie Bradstreet. It took him around 5 years to write and was claimed as the poem of the generation and a masterpiece. He also wrote more about his father and the separation he experienced at a young age. He worked as a professor at Harvard, Princeton University and the University of Minnesota. Famous works: The Dispossessed, Stephen Crane, Berryman's Sonnets, Love and Fame, The Freedom of the Poet, Henry's Fate and other poems. So after completing the poet's introduction, here the lesson goes. I'll give the stanzas by the side, like I'll be explaining 4 or 5 lines. You just have a look of those and I'll tell you the meanings also. Right? Listen carefully. A boy loses a ball, he is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the boy thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. ఇక్కడ చూడండి ఏమంటున్నాడు. ఒక అబ్బాయి ఒక బాల్ పోగొట్టుకున్న తర్వాత వాడికి కొత్త బాల్ వస్తుంది కదా, రైట్? ఆ బాల్ ఎంతో మనకి రేట్ కూడా, కాస్ట్ కూడా ఉండదు. దెన్ వై ఇస్ ద బాయ్ క్రయింగ్? వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ క్రయింగ్? వెనక్కి వస్తుందా? రాదు కదా. సో మరి ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు? ఆ అబ్బాయి ఏం నేర్చుకున్నాడు? వాట్ ద బాయ్ హ్యాస్ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ లూజింగ్ సంథింగ్ అనేది మనం ఇక్కడ పోయంలో చూద్దాం, రైట్? What is the boy now who has lost the ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. ఇక్కడ చూడండి, merrily అంటే ఏంటి? Merrily means happily. ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు? పోయెట్ ఏం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు? అసలు ఆ అబ్బాయి ఏజ్ ఎంత ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద బాయ్ నౌ హూ హ్యాస్ లాస్ట్ ద బాల్. ఆ బాల్ పోగొట్టుకున్న అబ్బాయి యాక్చువల్లీ హీఈస్ ఇన్ ద యంగ్ ఏజ్, రైట్? ఒక యంగ్ ఏజ్ అబ్బాయి గురించి మనకు చెప్తున్నాడు అనమాట. వాట్ ఈస్ హీ టు డూ?
అసలు ఇప్పుడు అతను బాల్ పోగొట్టుకున్నాడు. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం హీ లాస్ట్ హిస్ బాల్. అక్కడ బాల్ గురించి కాదు మాట్లాడుతున్నది, బాల్ పోగొట్టుకుంటే మళ్ళీ ఇంకొకటి వస్తుంది అనేది కాదు అక్కడ పాయింట్ ఏంటి మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ద బాయ్ ఇన్ హిస్ యంగ్ ఏజ్ హీ లెర్న్డ్ అ బిగ్ లెసన్. ఒక పెద్ద లెసన్ నేర్చుకున్నాడు. ఏంటది? ఏదైనా పోగొట్టుకున్నప్పుడు ఆ గ్రీఫ్ని, ఆ బాధని ఎలా దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, లైక్ ఎలా దాన్ని ఓవర్కమ్ అవ్వాలి, ఆ బాధ నుంచి ఎలా బయటికి రావాలి. ఒక లవ్డ్ పొసెషన్ మీన్స్ ఏదైతే మనం కొనుక్కుంటామో అది బిలాంగింగ్ అంటారు కదా, అది కొనుక్కున్న తర్వాత ఇష్టమైన దాని నుంచి అది పోగొట్టుకుంటే దాని యొక్క బాధ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ అబ్బాయి హీ లెర్న్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అనుభవిస్తున్నాడు దాన్ని. హీఈస్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఇట్. సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ పోయిట్ ఏమంటున్నాడు? మెరీలీ ఐ సా ఇట్ గో. నేను చూశాను ఆ బాల్ అనేది మెరీలీ బౌన్సింగ్ డౌన్ ద స్ట్రీట్ అండ్ మెరీలీ ఓవర్. ఏం చెప్తున్నాడు? ఆ అబ్బాయి బాల్ పోగొట్టుకున్నాడు కదా, ఆ బాల్ అనేది దేంతో పోల్చాడు ఇక్కడ? చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్తో పోల్చాడు అనమాట. అండ్ అంత వాల్యుబుల్ పొజిషన్ని పోగొట్టుకొని అది పోయింది. నౌ ద బాల్ ఈజ్ గాన్. ఈ బాల్తో అసలు చాలా ఎట్లా అంటే చాలా మెమరీస్ ఉండుంటాయి కదా ఆ అబ్బాయికి. సో ఈయన చూసారంట. ఏం చూసారు? ద బాయ్ లూజెస్ హిస్ బాల్. ఆ బాయ్ తన కళ్ళతోటి ఆ బాల్ బౌన్స్ అవుతూ అంటే ఏంటి? ఇలా జంప్ అవుతూ, అంటే కొంచెం పైకి వచ్చి కిందకి ఇట్లా జంప్ అవుతూ అలా బౌన్స్ అవుతూ దాన్ని వెళ్ళిపోతుండగా తన కళ్ళారా చూస్తున్నాడు. లిటరల్ మీనింగ్ మనం మాట్లాడుకోకూడదు, మెటమార్ఫికల్ మీనింగ్ చూడండి. అంత చిన్న ఏజ్లో ఒకదాన్ని పోగొట్టుకొని ఆ బాల్ని కళ్ళారా వెళ్ళిపోతూ అంటే తనకి దూరం అవుతూ చూస్తూ ఉంటే ఆ బాయ్ ఫస్ట్ టైం ఒకదాన్ని కోల్పోయి దాని నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఆ గ్రీఫ్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాడు. రైట్? హీఈస్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ద గ్రీఫ్. బాల్ ఇక్కడ ఏం సింబలైజ్ చేస్తుంది మనకి? ద బాల్ సింబలైజెస్ హిస్ చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్, హిస్ అటాచ్మెంట్ విత్ ద బాల్. రైట్? ఆ బాయ్కి ఆ బాల్ తోటి చాలా అటాచ్మెంట్ ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఇంకొక బాల్ వస్తుందా, ఈ బాల్తో ఏముంది, ఒక బాలే కదా అని మనం అనొచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ద బాల్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద అటాచ్మెంట్ హీ హ్యాస్ విత్ ద బాల్. రైట్? ఇప్పుడు పోయిట్ ఏం చెప్తున్నాడు? దేర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద వాటర్లో వెళ్ళిపోయింది. నో యూస్ టు సే ఓ దేర్ ఆర్ అదర్ బాల్స్. సో పోయిట్ ఇక్కడ ఏం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు మనకి? పోయిట్ రియలైజ్ అవుతున్నాడు అనమాట. ఒకవేళ అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళి నీ బాల్ పోయింది కదా, నేను కొత్తది తెచ్చిస్తాను, డోంట్ వరీ అని చెప్పడానికి కూడా పోయిట్ సాహసించట్లేదు. ఎందుకు? యూజ్ లేదు అనుకుంటున్నాడు. వై? ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ బయింగ్ అ న్యూ బాల్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద అటాచ్మెంట్ ద బాయ్ హ్యాడ్ బిల్డ్ విత్ దట్ బాల్ అండ్ అబౌట్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? ఆ బాల్తో ఉన్నటువంటి అటాచ్మెంట్ అనేది అక్కడ మ్యాటర్. అంతేకాని ఆ బాల్ పోయింది, కొత్త బాల్ కొనిస్తాను అంటే మాత్రం దానికి ఏమైనా యూజ్ ఉందా? అబ్బాయి ఏడుపు ఆపుతాడా? నాకు అదే కావాలి అంటారు. ఎందుకు? దాంతో ఉండేటువంటి అటాచ్మెంట్ అనమాట అక్కడ. నెక్స్ట్ వన్, అన్ అల్టిమేట్ షేకింగ్ గ్రీఫ్ ఫిక్సెస్ ద బాయ్ యాజ్ హీ స్టాండ్స్ రిజిడ్, ట్రెంబ్లింగ్, స్టేరింగ్ డౌన్ all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అబ్బాయి? పోయిట్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, అన్ అల్టిమేట్ షేకింగ్ గ్రీఫ్ ఫిక్సెస్ ద బాయ్. ఎప్పుడైతే ఆ బాల్ అలా బౌన్స్ అయ్యి వాటర్లోకి వెళ్ళిపోతుందో ఆ అబ్బాయి చాలా గ్రీఫ్లో ఉన్నాడనమాట. అంటే చాలా బాధలో ఉన్నాడు. యాజ్ హీ స్టాండ్స్ రిజిడ్, ఆ బాధలో తిను ఎలా ఉన్నాడు? చాలా రిజిడ్గా, అంటే మోషన్లెస్, స్టేషనరీ అయిపోయాడు అనమాట. అసలు తినికి మూమెంట్ లేదు, ఇలా అయిపోయాడనమాట. ఓకే? ట్రెంబ్లింగ్, భయంతో వణుకుతున్నాడు. ఓకే? స్టేరింగ్ డౌన్, ఆ బాల్ వైపు చూస్తూ ఉన్నాడు. స్టేరింగ్ అంటే ఏంటి? కళ్ళు ఆర్పకుండా అదే పనిగా చూస్తూ ఉండడాన్ని స్టేరింగ్ అంటారు. స్టేరింగ్ డౌన్ మీన్స్ అదే పనిగా చూస్తూ ఉన్నాడు. ఆల్ హిజ్ యంగ్ డేస్ ఇన్ టు ద హార్బర్ వర్ హిజ్ బాల్ వెంట్. ఇక్కడ ఎలా చెప్తున్నాడు పోయిట్ మనకి? ఆ బాల్తో పాటు అక్కడ అతని యొక్క చైల్డ్హుడ్ వెళ్ళిపోతుంది. మొత్తం అతను పాస్ట్ మెమరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అతను బాల్యం ఏదైతే ఉందో, అతని చైల్డ్హుడ్ అంతా బాల్తో పాటు వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్ నెవర్ కమ్స్ బ్యాక్. వెళ్ళిపోయింది, మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుందా? రాదు.
ఆ హార్బర్లోకి, అంటే ఎక్కడైతే షిప్స్ అన్నిటినీ లోడ్స్ అన్లోడ్స్ చేస్తారు కదా, అదే హార్బర్, దాన్ని డాక్ అని కూడా అంటారు, రైట్? ఆ ప్లేస్లో లైక్ హార్బర్ వాటర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ బాల్, అంటే చైల్డ్హుడ్ వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి రాదు అది. ఇది చెప్పాలనుకుంటున్నాడు అనమాట. సో అది ఆ సిచ్యుయేషన్కి ఆ అబ్బాయి రిజిడ్ అయిపోయి స్టేషనరీ అయిపోయాడు, వణుకుతున్నాడు. అబ్బాయి పరిస్థితి ఎలా ఉంది, సిచ్యుయేషన్ గురించి చెప్తున్నారు. అబ్బాయి సిచ్యుయేషన్ ఎలా ఉంది, రిజిడ్ అయిపోయాడు అండ్ వణుకుతున్నాడు. హీస్ ట్రెంబ్లింగ్ అండ్ స్టేరింగ్ డౌన్ ద వాటర్ లైక్ స్టేరింగ్ ఎట్ ద బాల్. ఆ బాల్ వైపు చూస్తూ ఉండిపోయాడు అనమాట. హిస్ బాల్ వెంట్, ఐ వుడ్ నాట్ ఇంట్రూడ్ ఆన్ హిమ్. నేను అసలు ఆ పోయిట్ అంటున్నాడు, ఈ పరిస్థితిలో అంటే నేను ఈ పరిస్థితిలో జోక్యం చేసుకోను అని చెప్తున్నాడు అనమాట. కరెక్ట్ కాదు జోక్యం చేసుకోవడం అని. ఇంట్రూడ్ అంటే ఏంటి అంటే సంథింగ్ ఒకటి జరిగేటప్పుడు మధ్యలో వెళ్ళి జోక్యం చేసుకోవడాన్ని ఇంట్రూడ్ అంటారు. ఏ డైమ్ అనదర్ బాల్ ఈజ్ వర్త్లెస్. ఒక డైమ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 10 cents, యుఎస్ మనీలో 10 cents అని అర్థం. ఒక బాల్ కొనడానికి ఒక 10 centsలో అయిపోతుంది. కానీ ఆ బాల్, అక్కడ విషయం బాల్ గురించి కాదు, అతని చైల్డ్హుడ్ గురించి, అతని మెమరీస్ గురించి, అతని అటాచ్మెంట్ గురించి. ఒకటి పోయిన తర్వాత దాన్ని ఎలా స్టాండప్ అవుతాడు ఆ అబ్బాయి అక్కడ ఆ పరిస్థితిలో, ఆ బాల్ పోయిన దాని గురించి కాదు. మనకి ఏవైతే మూమెంట్స్ ఒకసారి వెళ్ళిపోయిన క్షణం మళ్ళీ వెనక్కి రాదు, ఆ వెళ్ళిపోయిన దాంతో వెళ్ళిపోయినట్టే మళ్ళీ వెనక్కి రాదు. కాబట్టి డబ్బులు ఇచ్చి ఒక కొత్త బాల్ కొనుక్కోమని చెప్పడం, ఇలాంటి సలహాలు ఇవ్వడం అనేది యూజ్లెస్, వర్త్లెస్. నేను దీనిలో ఇప్పుడు జోక్యం చేసుకోను అంటున్నాడు పోయెట్. నెక్స్ట్ వన్, హీ సెన్సెస్ ఫస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇన్ ఏ వరల్డ్ ఆఫ్ పొసెషన్స్ people will take balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ స్టాంజాలో మనకి, హీ సెన్సెస్ ఫస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఆ అబ్బాయి అంత చిన్న ఏజ్కి ఫస్ట్ టైం మనకి కావాల్సింది మన నుంచి దూరం అయిపోతే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుంది అనేది సెన్స్ చేస్తున్నాడు, ఫీల్ అవుతున్నాడు, అనుభవిస్తున్నాడు దాన్ని. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు పోయెట్, ఇన్ ఎ వరల్డ్ ఆఫ్ పొసెషన్స్ అంటే ఏంటి, మెటీరియల్ థింగ్స్, రైట్? ఏవైతే మనం కొనుక్కొని మనది అనుకుంటామో అవి. సో అలాంటివి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అవి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనది అని పట్టుకొని కూర్చోడానికి లేదు కదా, వెళ్ళిపోయింది. ఆ లాస్ని, ఆ గ్రీఫ్ని మనము ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి అలా నించోగలిగే కెపాసిటీ మనకు ఉండాలి, ఆ కంట్రోల్, ఆ స్ట్రెంగ్త్ మనకు ఉండాలి, రైట్? పీపుల్ విల్ టేక్ బాల్స్ విల్ బి లాస్ట్ అవే, లిటిల్ బాయ్. ఏం చెప్తున్నాడు, పీపుల్ బాల్స్ కొంటారు, ఆ బాల్స్ ఇక్కడ బాల్స్ ఒక్కటే అని కాదు, బాల్స్ కొంటారు, బాల్స్ వెళ్ళిపోతాయి. లిటిల్ బాయ్ అంటే ఏంటి, చాలా మనం మెటీరియల్ థింగ్స్ అనేవి కొనుక్కుంటాము, అవి పోతూ ఉంటాయి. అది ఒక లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పి పోయెట్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు అనమాట. అండ్ నో వన్ బైస్ అ బాల్ బ్యాక్, మనీ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్. ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్ని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, మనం మనీతో వీటిని ఉంచలేము, కొనగలమేమో, బట్ మనీతో ఒకదాన్ని ఆపలేము మనం. వెళ్ళిపోయేది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, వచ్చేది వస్తూ ఉంటుంది. సో లైఫ్లో లాస్ అనేది జరిగేది కంపల్సరీగా జరుగుతుంది, దాన్ని మనం స్టాండప్ అవ్వాలి, అది తట్టుకొని నించోవాలి మనం అని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు ఈ స్టాంజా ద్వారా. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing that every man must one day know and most know many days how to stand up. లాస్ట్లో ఏం చెప్తున్నాడు అతను, ఆ డెస్పరేట్ ఐస్ అంటే బాల్ వస్తుందేమో, లేకపోతే ఎలా దాన్ని వెనక్కి తెచ్చుకోవాలి, దాంతో ఆ బాధతోటి అన్నిటితోటి నిండి ఉన్న ఆ డెస్పరేట్ ఐస్ వెనకాతల ఎట్లా ఏంటి అంటే నేర్చుకోవాలన్నమాట. ద ఎపిస్టమాలజీ ఆఫ్ లాస్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎపిస్టమాలజీ ఆఫ్ లాస్? ఎపిస్టమాలజీ ఆఫ్ లాస్ అంటే నేచర్ ఆఫ్ లాస్. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దాని యొక్క నేచర్, ఏదైనా పోగొట్టుకున్నాం అనుకోండి, దాని యొక్క నేచర్ ఏంటి, ప్రకృతిలో సహజం అనమాట. పోయేది పోతుంది, వచ్చేది వస్తుంది, దాన్ని తట్టుకొని నించోవాల్సిందే. ఏ మనిషి అయినా అలా చాలామంది నించున్నారు,
చాలామంది నించోరు, వెనక్కి ఫైట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, బాధపడిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఎపిస్టమాలజీ ఆఫ్ లాస్, హౌ టు స్టాండ్ అప్, ఫస్ట్ టైం నేర్చుకుంటున్నాడు అనమాట, ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాడు లైఫ్లో. అది ఒక బాలే అవ్వచ్చు, కానీ ఆ బాల్ వెనకాతల ఉన్న ఆ ప్రకృతి యొక్క సహజమైన ఆ నిజం, ప్రకృతి యొక్క నిజం ఉంది చూసారా, దాన్ని ఫస్ట్ టైం ఫేస్ చేస్తున్నాడు. నోయింగ్ వాట్ ఎవ్రీ మ్యాన్ మస్ట్ వన్ డే నో అండ్ మోస్ట్ నో మెనీ డేస్. కొంతమంది ఒకసారిగా నేర్చుకుంటారు, కొంతమంది చాలాసార్లు నేర్చుకుంటారు. దాన్ని ఎలా నించోవాలి, ఎలా తట్టుకుని ఉండాలి అని చెప్పి చాలామంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు. సో పోయిట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు కన్వే దట్ దిస్ ఇస్ ద ట్రూ మీనింగ్ ఆఫ్ లాస్. నిజం చెప్పాలంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ మెంబర్స్ హూ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ స్టాండ్ బై ఇట్. సో పోయిట్ ఇక్కడ మనకేం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు, ఓవరాల్గా ఆ బాబు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాడు బాల్ని పోగొట్టుకున్న తర్వాత, ఒక బిలాంగింగ్నెస్, ఆ కనెక్షన్ ఎలా ఉంది, ఆ అటాచ్మెంట్ వల్ల తను ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాడు, ఆ బాల్ అనేది బౌన్స్ అయి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే తన డెస్పరేట్ ఐస్ వెనకాతల ఏం దాగుంది, ఆ లాస్ ఎలా ఉంది, ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా చేస్తున్నాడు. సో ఇదంతా చెప్తున్నాడు. దాని నుంచి మనం లైఫ్ లెసన్ ఏం నేర్చుకున్నాము, సో ఇదంతా మనకి ఈ పోయంలో తెలియజేశారు, రైట్. సో ఎపిస్టమాలజీ గురించి చెప్పారు. ఎపిస్టమ్ అంటే ఏంటి, గ్రీక్ వర్డ్. మనకి ఎపిస్టమ్ అంటే గ్రీక్లో నాలెడ్జ్ అని అర్థం అనమాట. అంటే నేచర్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అంటే దాని యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ లాస్ యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంటుంది, దాని గురించి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. సో నేను ఇక్కడ సమ్మరీ ఇస్తాను, ఒకసారి సమ్మరీ మొత్తం చూడండి. ఆ తర్వాత మనం పోయిటిక్ డివైజెస్ కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఇందులో పోయిటిక్ డివైజెస్ ఏమేమి ఇచ్చారు, రిపిటేషన్ ఇచ్చారు, ఎనాఫోరా ఇచ్చారు, రిపిటేషన్ ఇచ్చారు, ఇమేజరీ ఉంది. ఇమేజరీ అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ ఇమేజరీ మీద నేను వీడియో చేశాను, ఇక్కడ లింక్ పైన నేను ఇస్తాను. ఆ ఇమేజరీ అంటే ఏంటో చూడండి. అంటే మనం ఆ వర్డ్స్ని మనం మన మైండ్లో ఫీల్ అవుతాం అనమాట. ఇమేజరీలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమేజరీస్ ఉంటాయి. 5 సెన్సెస్ని బట్టి ఒక్కొక్క సెన్స్కి ఒక్కొక్క ఇమేజరీ ఉంటుంది, రైట్. మొత్తం నేను ఆ వీడియోలో డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి. ఓకే, కమింగ్ టు ద పోయిటిక్ డివైజెస్, ఎనాఫోరా ఉంది, రిపిటేషన్ ఉంది ఇందులో, అండ్ ఇమేజరీ ఉంది, పర్సానిఫికేషన్. పర్సానిఫికేషన్ అంటే ఏంటి, ఒక నాన్ లివింగ్ థింగ్కి హ్యూమన్ క్వాలిటీస్ని ఇవ్వడం అనమాట, దట్ ఈస్ పర్సానిఫికేషన్. పర్సానిఫికేషన్ గురించి కూడా మనకి ఇందులో చెప్పారు. నేను ఇక్కడ చూడండి దేనికి ఏమేమి ఇచ్చారో లైన్స్ మీకు క్లియర్గా ఇస్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి. సో ఎనాఫోరా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, వాట్ ఈస్ ద బాయ్, వాట్ ఈజ్ హీ టు డూ. ఇక్కడ చూడండి మనకి రిపీట్ అయ్యాయి కదా, వాట్ అనేది 2 సార్లు 3 సార్లు రిపీట్ అయింది. మెరీలీ హ్యాస్ బీన్ రిపీటెడ్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద 2 కాన్సిక్యూటివ్ లైన్స్. చూడండి కాన్సిక్యూటివ్ లైన్స్లో మెరీలీ అనేది మనకి 2 సార్లు రిపీట్ అయింది. ఇట్లా మనకి ఎప్పుడైనా 2 సార్లు అలా రిపీట్ అయినప్పుడు ఇది ఎనాఫోరా. ఇమేజరీ కూడా ఇచ్చాడు చూడండి. ఇమేజరీ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే దేన్ని బట్టి మనం ఇమేజరీ అని తెలుసుకోవచ్చు. మెరీలీ బౌన్సింగ్ డౌన్ ద స్ట్రీట్ అని ఉంది కదా, అప్పుడు ఆ లైన్ వచ్చినప్పుడు మెరీలీ బౌన్సింగ్ డౌన్ ద స్ట్రీట్ అన్నప్పుడు మన మైండ్లో ఒక విజువలైజేషన్ వస్తుంది, అవునా. ఆ విజువలైజేషన్ వస్తుంది, ఎలా అది బౌన్స్ అవుతూ వెళ్తుంది, ఆ అబ్బాయి ఫీలింగ్ ఏంటి అనేది మన మైండ్లో ఒక పిక్చర్ వస్తుంది, విజువల్ ఇమేజ్ అనమాట. సో ఇక్కడ అది ఇమేజరీ వస్తుంది. రిపిటేషన్ కూడా ఉంది చూడండి, వర్డ్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద బాయ్ నౌ, వాట్ ఈస్ హీ, ఇక్కడ కూడా రిపిటేషన్ ఉంది. దెన్ పర్సానిఫికేషన్, మెరీలీ బౌన్సింగ్ అనేది చూడండి బాల్కి ఒక, ఇక్కడ బాల్ అనేది మెరీలీ బౌన్సింగ్ అనేది ఒక ఫ్రేజ్, బాల్కి సంబంధించినటువంటి ఫ్రేజ్. దానికి హ్యూమన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇచ్చాడు. అంటే మెరీలీ అంటే హ్యాపీగా ఉండడం కదా, బాల్ హ్యాపీగా ఉండడం ఏంటి కదా, బాల్ హ్యాపీగా ఉండడం అనేది కాదు కదా ఇక్కడ. సో దానికి ఒక హ్యూమన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇచ్చాడనమాట. అందుకని మెరీలీ బౌన్సింగ్ అనేది మనకి పర్సానిఫికేషన్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, పర్సానిఫికేషన్ అంటే గివింగ్ గివింగ్ హ్యూమన్ క్వాలిటీస్ టు నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ ఆర్ యానిమల్స్, ఏదైనా అవ్వచ్చు. అలాంటి వాటికి హ్యూమన్
క్వాలిటీస్ని ఇవ్వడాన్ని పర్సోనిఫికేషన్ అంటారు. అండ్ ఇంకొక పోయిటిక్ డివైస్ సింబలిజం. సింబలిజం అంటే మనకు బాల్ని దేంతో సింబలైజ్ చేశారు? చైల్డ్హుడ్తో సింబలైజ్ చేశారు. కాబట్టి అది కూడా మనకి ఇక్కడ ఒక పోయిటిక్ డివైస్ అనమాట. ద బాల్ సింబలైజెస్ ద చైల్డ్హుడ్ ఆఫ్ ద బాయ్. ఆ అబ్బాయి యొక్క ఇన్నోసెన్స్కి సింబలైజ్ చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఆ బాల్. నెక్స్ట్ రైమ్ స్కీమ్. యాక్చువల్గా ఇందులో రైమ్ స్కీమ్ అనేది అసలు ఏమీ ఇవ్వలేదండి. ఓకే, ఇది ఒక ఫ్రీ వర్స్ లాగా ఇచ్చారు. ఇక్కడ నేను మీకు మీనింగ్స్ ఇస్తున్నాను, ఒకసారి మీనింగ్స్ చూడండి. మనం లైన్గా అన్ని మీనింగ్స్ చూద్దాం. రైట్, బాల్ మనం ఆడుకోవడానికి యూజ్ చేసే టాయ్. బౌన్సెస్ అంటే కిందకి పైకి గ్రౌండ్ని హిట్ చేస్తూ జంప్ చేయడం. మెరీలీ అంటే చియర్ఫుల్లీ, హ్యాపీలీ. హార్బర్ అంటే నేను చెప్పాను కదా, షిప్స్ బోట్స్ ఎక్కడైతే సేఫ్గా పెడతారో అది హార్బర్. గ్రీఫ్ అంటే చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ సాడ్నెస్ అనమాట. డెస్పరేట్ అంటే ఇంకా హోప్లెస్, హెల్ప్లెస్ అనమాట, ఏం చేయాలో తెలియనితనం. స్టేరింగ్ అంటే అదే పనిగా ఒక దాని వైపు చూడడం. షేకెన్ అంటే ఎమోషనల్గా డిస్టర్బ్ అయిపోయి ఉంటారు కదా, చాలా బాధపడుతూ వాళ్ళు. ట్రెంబ్లింగ్ అంటే వణకడం, ఒక భయపడే ఎమోషన్తో వణకడం. పొసెషన్ అంటే మన దగ్గర ఉండేది. అల్టిమేట్ అంటే ఫైనల్. మనీ అంటే వెల్త్, మనం కొనుక్కోవడానికి యూజ్ చేసేది, మీ అందరికీ తెలుసు. బై అంటే పర్చేస్ చేయడం, కొనడం. ఎపిస్టమాలజీ అంటే నేను ఇందాక చెప్పాను, ఏదైతే నాలెడ్జ్ ఉందో, ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా మనం గెయిన్ చేసే నాలెడ్జ్ ఉందో అది ఎపిస్టమాలజీ. అంటే లైఫ్ లెసన్ నేర్చుకుంటాం దాని నుంచి. సెన్సెస్ అంటే ఫీలింగ్స్. రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే డ్యూటీ, ఒకదానికి అకౌంటబిలిటీ అనమాట. లాస్ అంటే మనం ఏదైతే కోల్పోతామో అది. స్టాండ్స్ రిజిడ్ అంటే అలా స్టేషనరీగా అలా ఉండిపోవడం అనమాట, కదలకుండా. లెర్నింగ్ అంటే నేర్చుకోవడం. యాక్సెప్ట్ అంటే ఏంటి, ఏది ఉన్నదాన్ని దాన్ని ఎస్ ఇదే అని చెప్పి ఒప్పుకోవడం, యాక్సెప్ట్ చేయడం. మూవ్ ఆన్ అంటే ఇంకా వదిలేసి ముందరికి వెళ్ళడం. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రేజ్ మీనింగ్స్. ఇవి మీరు ఎగ్జామ్లో కూడా యూజ్ చేయాలి. మెరీలీ బౌన్సింగ్ అని ఉంది కదా, బాల్ హ్యాపీగా బౌన్స్ అవుతూ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. యాక్చువల్గా అక్కడ చైల్డ్ గురించి కాదు, బాల్ అలా వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పి బాల్ గురించి చెప్పారు. అక్కడ పర్సానిఫికేషన్ అనే పోయిటిక్ డివైస్ యూజ్ చేశారు. నెక్స్ట్ వన్, హార్బర్ వేల్ వేర్ మై బాల్ వెంట్ అంటే ఏంటి, బాల్ డిసపియర్ అయిపోయింది కదా, కనిపించకుండా వాటర్లో, అది ఎక్కడికి చేరుకుంటుంది? హార్బర్కి చేరుకుంటుంది. అట్లా చెప్తున్నాడు అనమాట, కనిపించకుండా వెళ్ళిపోయింది అని. మనీ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఏంటి, మనీ కొత్త బాల్ కొనగలదేమో కానీ మెమరీస్ని, ఎమోషన్స్ని వెనక్కి తీసుకురాలేదు. ఇది దాన్ని మీనింగ్. ద ఎపిస్టమాలజీ ఆఫ్ లాస్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా ఏదైతే మనం లాస్ అవుతామో ఆ లాస్ నుంచి మనం నేర్చుకునేటువంటి లెసన్ అనమాట. ఓకే, ప్రకృతి నుంచి నేర్చుకునే లైఫ్ లెసన్. ఫస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఫస్ట్ అంటే ఆ యంగ్ బాయ్ నుంచి ఒక మెచ్యూర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగా తయారయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ లెసన్ ఏదైతే నేర్చుకున్నాడో అంటే ఏంటి, ఆ లాస్ ఏదైతే పోయిందో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసే ఒక ఫస్ట్ లెసన్ నేర్చుకున్నాడు కదా, అది అతని ఫస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద బాల్ పోమ్. మనం మొత్తం అంతా చూసేసాం కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ అదర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ డూ కమెంట్. That's all for today. Meet you in the next video. Bye everyone.